Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamala arwah abaihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tamala arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام على شيخنا وربي أرواحنا الهدي الدين بالجهد الخير وأصولهما وفرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang sampai bacanya Adar Salati. Bismillahirrahmanirrahim. Adar Salati Arba'atun An-nawmu Wan-nisyanu Wal-jam'u Wal-ikrahu Wa ma'na أعذار الصلاة أي أنه لا يأثم من أخر الصلاة عن وقتها بأي عذر من هذه الأعذار كما قال صاحب صفوة الزبد لا عذر في تأخيرها إلا لسان أو نوم أو للجمع أو للإكراه. الأول النوم يكون عذرا إذا نام قبل دخول الوقت، وأما إذا نام بعد دخول الوقت
فلا يعتبر عذرا إلا إذا كان من عادته القيام من النوم قبل خروج الوقت أو أوصى ثقة يوقظه قبل خروج الوقت ويسن إيقاظ من نام قبل دخول الوقت ويجب إيقاظ من نام بعد دخول الوقت. الثاني النسيان يكون عذرا إذا كان سببه أمرا مباحا، وأما إذا كان مكروها أو حراما فلا يعذر. الثالث الجمع بين الصلاتين، أي تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه، وذلك للجمع بينها وبين صلاة أخرى بسبب السفر أو المرض أو المطر. الرابع الإكراه بأن يكره على إخراج الصلاة عن وقتها فيعذر في ذلك إذا توفرت شروط الإكراه. وشروط الإكراه أربعة: الأول قدرة المكره على تحقيق ما حدد به في ولاية أو تغلب. الثاني عجز المكره عن دفع ما أكره به بهرب أو استغاثة. الثالث ظن المكره أنه إن امتنع فعل المكره ما خوفه به. الرابع ألا تكون هناك قرينة اختيار. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله على من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعذار الصلاة، ubur di dalam salat. Arba'atun, ada 4. Jadi uzur di dalam salat itu ada 4. Yang pertama an-naumu, tidur yang pertama. Wan nisyanu, yang kedua lupa. Wal jam'u, yang ketiga menjamak salat. Wal ikrahu, yang kelima dipaksa. Jadi uzur dalam salat itu ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak salat, yang keempat dipaksa. Nah, sekarang maknanya uzur itu apa sekarang? Artinya uzur itu apa? Wa makna a'dharus sholati, artinya uzur dalam salat
Ai annahu la ya'zamu man akhara sholata an waqtiha, bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya. Tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya bi ayyi udhrin min hadhil a'dari, dengan satu udzur dari 4 udzur di atas. Artinya udzur dalam sholat bahwasanya orang tersebut tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari 4 udzur tersebut di atas. Jadi kalau seandainya sampai menunda sholat dari waktunya, maka ini orang dihukumkan tidak berdosa di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Udzur itu. Jadi artinya udzur bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari 4 udzur di atas. Tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat, yang keempat dipaksa. Jelas ya? Jadi udzur sholat itu ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat, yang keempat dipaksa. Artinya udzur adalah tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari 4 udzur tersebut di atas. Jadi manakala dia tunda sholatnya, misalnya zuhur jam 12:05, tidur dia, nanti keterangannya ada, sampai jam 2:30 baru bangun, baru kerjain, atau bahkan sampai habis sembayangnya itu, waktunya udah habis. Ini bagaimana hukumnya? Nggak berdosa, karena dia itu hitungannya apa tadi? Sebagai udzur dalam sholat. Kama qala sahibu Saffatiz Zubadi, la udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Terangan di atas tadi itu ya. Jadi udzur sholat itu ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat, yang keempat dipaksa. Artinya udzur dalam sholat adalah bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari udzur 4 udzur tersebut di atas. Jelas ya? Yang pertama tadi tidur, an-naumu. Nah, sekarang bagaimana ini rinciannya itu? Tidur itu adalah udzur. An-naumu yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Tidur itu sebagai udzur apabila ada orang yang tidur sebelum masuk waktu. Tuh. Jadi tidur itu adalah udzur apabila ada orang yang tidur sebelum masuk waktu. Tadi contohnya tuh subuh misalnya jam 4:20. Kemudian ini orang sebelum jam 4:20 apa? Tidur. Bangun-bangun sampai isya misalnya. Ini gimana hukumnya? Nggak dosa dia tuh. Kenapa demikian? Ini masuknya kategori apa? Udzur dalam sholat. Tapi jarang begitu. Jarang sampai isya gitu. Tuh mati mukanya tidur. Lah ya. Dan tidur itu adalah udzur apabila tidurnya orang itu sebelum masuk apa? Masuk waktu. Ini yang kayak begini ente amalin boleh nggak? Boleh, tapi jangan keseringan, jangan. Nggak boleh keseringan. Asal tahu aja ilmunya tuh. Udah masuk waktu, kita ngantuk berat banget nih, baru tidur nggak masalah itu. Yang penting kita yakin nanti bakal apa tuh? Bakal bangun. Atau ada orang yang apa? Bangun kita tuh, apa nggak masalah tuh. Jadi demikian ya, disebut dengan udzur apabila ada orang yang tidur sebelum apa? Masuk waktu. Nah sekarang gimana kalau udah masuk waktu dia tidur? Wa amma idza nama ba'da dukhul waqti, adapun apabila ada orang yang tidur setelah masuk waktu, fala yu'tabaru udhran, maka tidak dihitung sebagai udzur. Nah, dianggap udzur tuh yang kayak begitu. Apabila ada orang yang tidur setelah masuk waktu, maka tidak dianggap dihitung sebagai udzur.
Ulang lagi ya. Jadi udzur dalam sholat itu ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat, yang keempat terpaksa. Artinya udzur bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari 4 udzur tersebut di atas. Tidur adalah udzur apabila ada orang yang tidur sebelum apa? Masuk waktu itu. Sebelum zuhur ente capek, ngantuk, langsung apa? Tidur. Bangun-bangun misalnya zuhur akan datang, gitu. Itu gimana hukumnya tuh? Dosa kan? Enggak dosa tuh. Jadi asar yang ditinggalin, maghrib yang ditinggalin, isya yang ditinggalin sampai zuhur besok lagi, itu enggak masalah. Tidak dihitung apa? Dosa. Karena ini orang tidurnya sebelum apa? Sebelum masuk waktu tuh. Tapi kalau dia tidurnya setelah masuk waktu, inilah yang disebut dengan apa? Tidak dikatakan sebagai apa? Sebagai udzur. Inilah kecuali idza kana min adatihi, kecuali kebiasaannya al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti. Kebiasaannya bangun tidur sebelum habisnya waktu. Au amsal thiqatan yuqizuhu qabla khurujil waqti. Atau yang kedua, dia memberikan pesan kepada orang yang terpercaya yang akan membangunkannya sebelum habis waktu sholat. Ada 2 pilihannya tuh. Tadi rinciannya ya. Kalau seandainya ada orang yang tidurnya setelah masuk apa tadi? Masuk waktu, kan tidak dianggap sebagai tadi apa? Udzur. Kecuali kebiasaannya, ini orang bangun tidur sebelum habis apa? Waktu. Boleh nggak masalah tuh. Atau yang kedua, dia pesan kepada orang yang terpercaya untuk apa tadi? Bangunkan dia sebelum habis waktu. Boleh nggak masalah seperti itu. Jadi yang dibilang udzur mutlak adalah kalau tidurnya kita sebelum masuk apa? Masuk waktu. Itu nggak dosa. Tapi ingat ya, jangan disering-sering diamalin ya. Udah tahu ilmunya ya. Terus didoain subuh jam 4 tidur, bangun-bangun nanti zuhur, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kecuali kita apa? Antuk berat, udah nggak bisa diapain tuh. Tahan lagi, tidur nggak masalah tuh. Tapi kalau masih bisa apa? Ditahan, diganjel berkorek gitu ya tuh. Atau kita ngobrol nggak biar subuhnya dapat gitu. Jangan sampai nanti subuh kita lewat, jangan sampai seperti itu. Sekalipun dalam hukum syara masih apa? Masih boleh, masih itu sebagai apa tadi? Sebagai udzur. Tapi jangan sering-sering apa tadi tuh. Jangan sering-sering diamalin ya, yang kayak begini. Asal tahu doang, oh iya ini udzur. Tapi jangan sering diamalin. Jelas ya? Jadi tidur dibilang sebagai udzur apabila ada orang yang tidurnya sebelum masuk apa? Masuk waktu. Kalau setelah masuk waktu maka tidak dianggap sebagai udzur, kecuali kebiasaannya dia bangun apa? Sebelum habis waktu. Atau yang kedua, memberikan pesan kepada orang yang percaya untuk membangunkannya sebelum habis waktu. Jelas ya? Kemudian, nah ini ada kesunahan tuh. Wa yusannu iqadu man nama qabla dukhulil waqti. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Hukumnya sunnah. Disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu. Sunnah tuh, hukum itu. Jadi yang bagi yang membangunin dapat pahala apa tuh? Pahala sunnah tuh. Kita tahu laki kita tidur sebelum apa? Sebelum subuh misalnya, kita tahu. Tapi pas subuh sebelum habis, kita sunnah untuk apain? Bangunkan laki kita. Jadi sunnah hukumnya ya, bagi orang yang tidur sebelum waktunya masuk, maka sunnah untuk dibangunkan. Jangan diemin ya, sunnah tuh. Sayang kalau sampai tinggalin apa? Kerjaan yang apa? Yang sunnah tuh, sayang tuh. Karena yang bangunnya dapat pahala apa dari? Pahala sunnah. Kemudian walayajibu iqadu man nama ba'da dukhul waqti.
wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu. Jadi wajib tuh. Tadi yang jadi sunnah kalau seandainya ini orang tidurnya sebelum masuk apa? Masuk waktu. Tapi kalau kita tahu kita punya suami, punya anak, tidurnya udah setelah masuk waktu, maka membangunkan hukumnya apa tadi? Hukumnya wajib. Ya dosa ya, yang melek dosa tuh. Kalau seandainya sampai nggak dibangunin, yang melek, yang sadar, yang jaga dosa. Karena dia hukumnya wajib membangunkan kan. Karena dia tahu ini orang tidurnya sebelum masuk apa tadi? Setelah udah masuk waktu. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang tidur sebelum masuk waktu, kita sunnah untuk membangunkannya. Tapi kalau dia tidur setelah masuk waktu, maka hukumnya tadi apa? Wajib untuk membangunkannya. Ini kerjaan kita semua nih. Iya, kadang-kadang kita kan begitu. Tapi yang tadi pertama jangan sering ngamalin ya, kecuali memang kita udah ngantuk banget, udah nggak tahan mata tidur, silahkan, nggak masalah itu. Yang penting nanti pesan bab ini, bilangin tuh bini kita tuh atau anak kita pesenin, nanti bangunin ya, bangunin jam 11 gitu, atau bangunin jam 5 atau bangun jam setengah 6. Yang penting sebelum apa? Habis waktu sholat tersebut. Jelas ya? Itu pertama ya. Ulang lagi ya. Jadi untuk dalam sholat ada 4. Yang pertama tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjaga sholat, yang keempat artinya udzur adalah tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur dari 4 udzur di atas. Yang pertama tidur, bagaimana rinciannya? Tidur itu adalah udzur apabila ada orang yang tidur sebelum masuk waktu. Apabila ada orang yang tidur setelah masuk waktu, maka tidak dianggap sebagai apa? Udzur, kecuali kebiasaannya tadi apa? Bangun sebelum waktu. Kemudian yang kedua, atau dia memberikan pesan kepada orang yang terpercaya membangunkannya sebelum habis waktunya. Kemudian yang berikutnya disunnahkan membangunkan orang yang tidur sebelum waktu. Kemudian yang kedua wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu. Jelas ya? Jadi hukumnya wajib tuh. Kalau anak kita tidur udah masuk waktu zuhur misalnya, seember aja pakai itu antum. Pakai air seember. Kalau nggak suruh nimba dia. Jelas ya? Yang kedua an-nisyanu, lupa. Yang kedua an-nisyanu, lupa. Yakunu udran, lupa itu adalah udzur. Idza kana sababuhu amran mubahan, apabila sebabnya adalah perkara yang mubah. Jadi lupa itu hukumnya udzur apabila sebabnya perkara yang mubah, maka disebut dengan nisyan, lupa yang sifatnya udzur. Amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzaru. Adapun kalau yang sebabnya adalah makruh atau sebabnya haram, maka bukan udzur. Main catur apa hukumnya? Main catur apa hukumnya? Main catur mazhab kita Imam Syafi'i makruh. Dalam mazhab kita main catur hukumnya apa? Makruh. Kita karena asik main catur tuh, sekak, ster, apa lagi tuh, peluncur, benteng, sekak, met, udah keasikan. Pas itu masuk waktu subuh atau zuhur, ternyata kelupaan sampai lewat itu waktunya tuh, sampai habis. Ini bukan disebut dengan apa tadi? Udzur. Kenapa demikian? Sebabnya apa tadi? Makruh. Apalagi menjodi, mentogel gitu, sampai kelewatan, maka bukan udzur. Jadi yang disebut dengan udzur kalau lupa adalah yang sebabnya tadi apa? Perkara yang mubah. Jelas ya? Jadi yang kedua tadi lupa menjadi udzur apabila sebabnya adalah perkara yang mubah. Apabila perkara ini sebabnya makruh atau haram, maka tidak disebut dengan udzur. Yang ketiga al-jam'u bainas sholataini,
Yang ketiga, menggabung antara dua sholat, menjamak. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Ai taqdimus sholati an waqtiha, bisa mentakdim, mendahulukan sholat dari waktunya, au takhiruha anhu, atau menunda sholat dari waktunya. Jadi bisa ente kerjain jamak di jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim contohnya sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, disebut dengan jamak takdim. Sementara ada jamak yang disebut dengan jamak takhir. Sholat zuhur dikerjakan di waktu apa? Di waktu asar. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Sementara jamak takhir, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Nah ini waktu disebut dengan udhur dalam sholat tuh. Ente gabung tuh. Kan sebenarnya nggak boleh asar dikerjain di mana? Zuhur boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya kan. Tapi karena udhur sholat maka diperbolehkan digabung ini antara asar dengan apa? Dengan zuhur. Asarnya dikerjakan di waktu apa? Zuhur. Boleh nggak? Boleh. Kenapa demikian? Ini kategori apa tadi? Udhur dalam sholat. Atau sholat zuhur dikerjakan di asar, boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya kan? Tapi karena dijamak, karena digabung, maka dihukumkan boleh sholat zuhur kita dikerjakan di mana? Di waktu asar. Kenapa boleh? Kok boleh? Kenapa demikian? Karena ini merupakan udhur dalam sholat, yaitu tadi apa? Menggabung antara dua sholat atau disebut dengan jamak sholat. Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Jelas ya? Jadi kalau nanya gitu ya, sholat boleh nggak dijamak? Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya udhur. Kok udhur? Karena dia menggabung atau menjamak apa? Menjamak antara dua sholat. Menggabung antara dua sholat adalah hukumnya tadi apa? Sebagai udhur dalam apa? Dalam sholat. Jelas ya? Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim, sholat asar kita dikerjakan di mana? Waktu zuhur. Jamak takhir, sholat zuhur kita dikerjakan di waktu apa? Asar. Niatnya kayak biasa, udah seperti biasa. Kita gabung sembahyang, niatnya kayak biasa. Jadi pertama kerjain zuhur dulu, selesai, kemudian salam, kerjain apa? Asar. Ini kalau jamak doang. Nanti ada jamak qasar, nanti insyaallah pada babnya insyaallah tuh. Jadi ada jamak doang, ada jamak apa? Jamak qasar. Kalau jamak doang digabung, tapi nggak dikosor. Artinya zuhurnya kerjakan sempurna 4 rakaat, asarnya juga dikerjakan sempurna 4 rakaat. Nanti ada kalimat qasar jamak tuh. Qasar jamak udah digabung, sholatnya itu diapakan? Dikurangin. Yang tadinya 4 rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Jadi jamak antara 2 sholat itu termasuk kategori apa? Udhur dalam sholat. Jadi pertama tidur ya. Rincian tidur apabila ada orang tidur sebelum masuk waktu maka disebut dengan udhur. Tapi kalau tidurnya setelah masuk waktu maka bukan apa tadi? Bukan udhur, kecuali kebiasaannya dia bangun sebelum habisnya waktu, atau dia berpesan kepada orang yang percaya sebelum habis. Kemudian hukum yang berikutnya disunnahkan membangunkan bagi orang yang tidur sebelum apa? Masuk waktu. Yang kedua adalah wajib hukumnya membangunkan bagi orang yang tidur setelah masuk waktu. Rincian mubah bagaimana? Kalau seandainya sebabnya adalah perkara yang mubah. Adapun perkara yang makruh atau haram maka tidak tergolong kategori apa? Udhur syar'i. Yang ketiga tadi adalah menjamak antara apa? Dua sholat. Bisa jamak takdim atau jamak takhir tuh ya. Jamak takdim, sholat asar kita dikerjakan di mana? Di waktu zuhur. Jamak takhir, sholat zuhur kita dikerjakan di mana? Waktu asar. Nah ini dua-duanya disebut dengan udhur dalam apa? Dalam sholat. Jelas ya?
Wa dzalika lil jam'i bainaha wa baina sholatin ukhra. Hal itu untuk menjamak antaranya dan antara sholat yang lain. Zuhur dijamak dengan asar, atau maghrib dijamak dengan isya. Dengan sebab apa? Bisa safari. Pertama, dengan sebab safar. Kita menempuh jarak yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, yang sudah mencapai 85 km lebih, diperbolehkan untuk apa tadi? Menjamak sholat. Hukumnya adalah sebagai uzur dalam apa? Dalam sholat. Awil maradi, atau sebabnya sakit, boleh. Orang sakit boleh menjamak tuh. Ini yang jangan kita kerjain nih. Jadi orang yang sakit diperbolehkan apa tadi? Diperbolehkan menjamak sholatnya tuh. Kalau yang ngerti dijamak tuh. Jadi nggak atuk-atuk. Jadi nggak zuhur masuk kerjain, nanti asar masuk kerjain, enggak. Diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk apa tadi? Menjamak antara 2 sholat, boleh itu. Jangan lupa tuh, jangan lupa. Jadi ada ilmu lagi, alhamdulillah tuh ya. Jadi kita nanti kalau seandainya ada orang yang sakit, bisa tahu tuh. Ente boleh apa? Boleh menjamak antara 2 sholat. Boleh zuhur dijamak dengan asar, atau sebaliknya asar dijamak dengan apa? Dengan zuhur. Maghrib dijamak dengan isya, atau isya dijamak dengan apa? Dengan maghrib. Jadi pertama sebabnya adalah tadi safar. Yang kedua sebabnya adalah sakit. Awil matari. Yang ketiga sebabnya hujan. Jarang kejadian. Ini kalau hujan, kalau udah sampai parah hujannya, baru diperbolehkan menjamak antara 2 sholat. Jelas ya? Jadi pertama tadi yang termasuk uzur dalam sholat adalah tidur, yang kedua lupa, yang ketiga menjamak sholat, yang keempat dipaksa. Yang disebut dengan makna uzur adalah tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan 1 uzur dari 4 uzur tersebut di atas. Yang pertama tidur, ulang lagi rinciannya. Tidur ini sebagai uzur apabila ada orang yang tidur sebelum masuk waktu. Adapun apabila tidur setelah apa tadi, maka tidak dihitung sebagai uzur, kecuali kebiasaannya bangun sebelum habis waktu, atau yang kedua kepada orang terpercaya sebelum habis. Kemudian hukum berikutnya disunnahkan tadi apa? Sebelum masuk waktu. Yang kedua wajib membangunkan orang yang tidur. Yang kedua tadi uzur sholat adalah lupa. Ingetin, adalah lupa apabila sebabnya tadi apa? Adapun perkara yang tadi apa? Sebabnya makruh atau maka tidak termasuk uzur. Jelas ya? Yang ketiga adalah menjamak antara 2 apa? Sholat. Boleh jamak takhir atau jamak takhir. Sebabnya apa tadi? Pertama safar, yang kedua sakit, yang ketiga jelas ya? Yang terakhir sekarang di antara futuh nih, ingat nih, ada di kitab ulama tuh, di antara futuh murid gampang terima pelajaran dari guru, itu di antara futuhnya tuh, atau kehidupan dunianya, dia cari urusan dunianya, dia cari urusan buat nyari duit, gampang Allah kasih, itu lantaran si murid mau nungguin gurunya waktu belajar. Jadi harus perhatiin tuh, ini ulama yang nulis tuh. Kita kan kadang-kadang guru belum datang, emang disamain jadwalnya, tahu jam sekian nih, guru datang baru diapain? Barang yang datang, jangan kayak begitu tuh, ente yang boleh tahu, yang boleh ngerti, yang boleh apa, yang boleh paling ngaji itu. Jadi sebab futuh ente gampang apa dari itu? Menerima ilmu yang waktu ente belajar, atau gampang ente nyari urusan dunia, gampang cari guru segala macam, itu sebabnya nungguin apa? Nungguin guru. Makanya ulama kita kan begitu tuh. Murid nggak pernah belakangan datangnya, selalu apa? Duluan nungguin. Itu nunggunya Allah kasih futuh nanti tuh. Karena ada udah ngerjain begitu. Ada ngajar mengkiai Habib ada ujian begitu udah. Ada nungguin tuh. Guru ada nungguin. Sampai gurunya tidur ada tungguin. Tidurnya bukan sampai 2 menit, sejam 2 jam.
berjam-jam kita nungguin, pengen ngaji tuh kan, pengen baca kitab 2-3 kitab tuh, nunggu tidur. Kita ngaji biasanya siang, jam 1 udah mulai, nunggu tidur, bangun-bangun asar itu kan mungkin berapa jam tuh? 2 jam. Ente nggak sampai 2 jam mungkin aneh. Baca bubar, malam-malam. Jelas ya? Jadi ente yang boleh ngerti mesti ada tuh, mesti ada adabnya tuh, gitu tuh waktu belajar tuh. Sebab diantara futuh yang Allah kasih bagi orang yang belajar tadi diantaranya adalah nungguin apa? Futuh itu pertama, futuh gampang nerima apa tadi? Ilmu dari si guru. Yang kedua, futuh apa tadi? Nyari urusan dunia, nyari duit, Allah kasih gampang. Lantaran tadi intizarul mudarris atau muallim, nungguin si guru. Jelas ya? Jangan lupa tuh, aneh paling empet mata aneh ngeliat murid yang datang belakangan. Soalnya aneh gak pernah begitu, apa guru aneh. Makanya sampai sekarang tuh kalau lihat murid datang belakangan, astagfirullahaladzim. Berkali-kali, kalau baru sekali 2 kali, kita maklum, mungkin terlambat, mungkin kerja. Tapi kalau berkali-kali sengaja ngajak orang gitu. Jadi aneh gak pernah tuh, aneh gak pernah sama sekali dari awal aneh aja sampai guru aneh meninggal gak pernah tuh, gak pernah. Aneh datang sengaja ngajak setelah guru datang, nggak pernah tuh. Selalu apa tuh? Nungguin gitu. Ngaji pada subuh nih, jam 5:30. Aneh pada subuh sembahyang nggak pakai zikir, nggak pakai witir, langsung ke jalan tuh. Jalan nungguin rumah guru kita, nungguin. Juga kita sampai rumah guru nggak apa, nggak ngetok pintu, kagak, kita diem sampai anaknya guru ataupun bantunya atau guru itu sendiri yang ngebukain. Baru kita assalamualaikum. Itu adab semua begitu tuh. Di antara foto demikian. Di antara foto. Yang sekarang kurang kayak begitu. Kurang dikerjain. Yang pada akhirnya foto ilmu kagak, foto dunia juga apa? Juga kagak tuh. Padahal kita kan pengen dapat ilmu juga, pengen apa? Duit juga kan gitu. Ilmu banyak, duit banyak kan enak begitu urusannya kan? Iya. Seharusnya tadi itu menunggu tadi apa? Menunggu guru datang. Itu di antara futuh yang nanti bakal pasti Allah berikan. Ini ulama yang bilang. Jadi yang udah ngaji ya, jangan ulang lagi ya. Malam Kamis ya, kalau bisa ente datang sebelum datang tuh, jangan sampai ente datang belakang. Kecuali ente kerja, kecuali ente emang ada umur segala macam, silahkan nggak masalah. Tapi kalau berkali-kali ini sengaja. Yang keempat, al-ikrahu. Yang keempat, al-ikrahu, terpaksa. Bi an yukraha ala ikhrajis salati an waqtiha. Seseorang dipaksa untuk mengeluarkan sholat dari waktunya, dipaksa. Fa yu'dharu fi dzalika idza tawaffarat syurutul ikrahi. Maka dikatakan sebagai udzur apabila ada beberapa syarat yang tersebut di bawah nanti itu. Jadi terpaksa itu dipaksa untuk mengeluarkan sholat dari tadi apa? Dari waktunya. Kategorinya udzur apabila terpenuhi beberapa syaratnya. Wa syurutul ikrahi arba'atun. Syarat-syarat dari terpaksa itu adalah 4. Yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi bilayatin aw taghallubin. Mampunya orang yang memaksa untuk mewujudkan tujuan yang dia kehendaki dengan sebab dia wilayatin, memiliki kekuasaan, wewenang kekuasaan, aw taghallubin, atau memiliki kekuatan. Jadi mampunya orang yang memaksa untuk tadi apa? Mewujudkan tadi apa? Mewujudkan tujuan yang dia kehendaki dengan tadi apa? Dengan kekuasaan atau dengan kekuatannya. Yang pertama ya, yang pertama mampunya orang yang memaksa untuk mewujudkan tujuan yang dia kehendaki dengan kekuasaan atau dengan kekuatan. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan tuh, maksa kita tuh untuk mengeluarkan sholat fardu dari waktunya. Dia bisa ngerjain itu orang yang maksa, maka masuk pada syarat yang pertama ini. Yang kedua,
ajzul mukrahi an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighadatin. Lemahnya orang yang dipaksa untuk menolak sesuatu yang dipaksa dengannya, dengan sebab bisa dia kabur atau sebab dia minta tolong. Lemahnya orang yang dipaksa untuk menolak sesuatu yang dipaksakan dengannya, dengan sebab dia kabur atau dengan sebab dia minta tolong. Dia nggak mampu nolak daripada kehendak orang yang memaksanya, maka masuk syarat yang kedua itu. Jadi syarat yang pertama, orang yang memaksa punya kemampuan untuk mewujudkan tujuan yang dia kehendaki dengan sebab dia punya apa tadi? Kekuasaan atau kekuatan. Yang kedua, lemahnya orang yang dipaksa untuk menolak sesuatu yang dipaksakan dengannya dengan sebab tadi apa? Dia kabur atau dengan sebab dia minta pertolongan orang lain. Yang ketiga, zannul mukrahi annahu inimtana'a. Zon, dugaan dari orang yang dipaksa, apabila dia mencegah fa'alal mukrihu ma khawwafahu, apabila dia mencegah, dia nggak mau mengerjakan hal itu, maka fa'alal mukrihu ma khawwafahu, orang yang memaksa pasti akan melakukan sesuatu yang dia ancam kepadanya. Yang ketiga, zannul mukrahi annahu inimtana, kelihatan dugaan dari orang yang dipaksa apabila dia mencegah, tidak mau untuk melakukan hal itu, maka orang yang memaksa akan melakukan sesuatu apa? Ancaman yang dia akan melakukan sesuatu ancaman. Ulang, yang ketiga tadi, dugaan dari orang yang dipaksa bahwasanya apabila dia mencegah atau tidak mau melakukan hal itu, maka orang yang memaksanya melakukan sesuatu yang dia ancam kepadanya. Yang keempat, an la takuna hunaka qarinatu ikhtiyarin. Yang keempat, tidak ada di sana qarinah ikhtiar, tidak ada ikhtiar sama sekali, tidak ada qarinah ikhtiar sama sekali, maka masuklah pada syarat yang keempat ini. Jadi pertama tadi, kemampuan dari orang yang memaksa untuk mewujudkan sesuatu yang tadi apa? Tujuan yang dia kehendaki dengan sebab, dengan kekuasaan atau dengan kekuatan. Yang kedua, lemahnya orang yang dipaksa, yang dipaksakan dengannya dengan cara sebab dia kabur atau dengan sebab dia minta pertolongan. Yang ketiga adalah dugaan dari orang yang dipaksa, apabila dia mencegah atau tidak mau melakukannya, maka orang yang memaksanya akan melakukan sesuatu yang dia ancam kepadanya. Yang keempat, tidak ada di sana qarinah daripada ikhtiar sama sekali. Satu ada, maka berarti dihukumkan di sana ada pemaksaan untuk mengeluarkan sholat daripada waktu 4 ya. Jadi yang pertama tadi untuk sholat adalah tidur, yang kedua adalah lupa, yang ketiga adalah siaran, yang keempat adalah dipaksa. Artinya udzur bahwasanya tidak berdosa bagi orang yang menunda sholat dari waktunya dengan satu udzur daripada yang pertama tidur. Rinciannya, tidur adalah udzur apabila ada orang yang tidur. Adapun apabila tidur setelah masuk waktu, maka kecuali kebiasaannya bangun sebelum habis waktu atau berpesan kepada membangunkannya sebelum masih habis waktu. Kemudian sunnah membangunkan orang yang tidur sebelum, kemudian wajib membangunkan orang yang tidur setelah. Yang kedua adalah tadi apa? Lupa adalah udzur apabila sebabnya adalah perkara yang ada. Apabila sebabnya perkara yang makruh atau haram, maka tidak. Yang ketiga adalah menjamak di antara
Bisa jamak takdim atau jamak takhir. Jamak takdim berarti asar kita dikerjakan di waktu. Jamak takhir berarti zuhur kita dikerjakan di waktu. Nah, itu dijamak dengan sebab pertama dari apa? Safar. Yang kedua, yang ketiga adalah tambah lagi ada adalah hajah nih. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai diamal kalau mepet banget tuh. Adalah hajah karena ada kebutuhan, ada keperluan. Itu diperbolehkan untuk menjamak, tapi jamaknya jamak takdim yang diperbolehkan. Tapi jangan diamalkan kalau enggak kepepet banget. Kita ada keperluan nih, kita nggak bisa kalau seandainya sembahyang nggak dijamak. Contohnya apa itu? Misalnya ada orang yang ada resepsi hajatan tuh, dia khawatir nih kalau dia nggak jamak sholat ini, dia khawatirkan dia akan apa? Kehabisan waktu, atau dia sengaja bakal ninggalin nih, kayak begini nih, pepet nih, serba salah. Kalau dia pengen kerjain takut nanti apa tadi? Takut tadi apa tadi? Kalau dia pengerjaan takut nanti nggak bisa pakai make up. Kalau pengadaan gitu, pengadaan tuh pakai make up kan susah, dibersihin lagi kan susah itu. Ini gimana hukumnya nih sebagai pengadaan perempuan atau yang laki juga? Maka diperbolehkan untuk tadi apa? Menjamak sholat yang fardu tapi dengan jamak tadi apa? Jamak takdim. Kalau betul baru silahkan amalkan tuh. Kita khawatir, kita udah biasa sembahyang nih. Kalau kita nggak kerjain sembahyang, kita khawatir dengan cara menjamak takdim tadi, kita khawatir kita bakal nggak apa? Bakal nggak sembahyang. Udah pasti ya begitu, udah pasti. Resepsi nggak ada ini, pengantin lagi perempuan kan pakai apa tuh? Make up kan nggak mungkin diapain? Ya nggak mungkin kan, rugi, yang ngeres kan rugi. Orang bayar gopek, gopek, harga 3 juta kan gopek. Ini kan rugi kan dia kan, nggak mungkin diapain tuh, nggak mungkin dihapus, nggak boleh dibersihin. Nah kita yang udah ngaji, udah ngerti tahu, iya, alhamdulillah kita udah ngerti, udah tahu nih ilmunya nih. Nah bilangin sama suami kita, bilangin bang nanti jamaah bang, berjamaah kita bang tuh, jamaah. Jadi sebelum zuhur udah apa? Udah wudu, udah siap-siap. Masuk zuhur berjamaah tuh pengantin lagi perempuan tuh jamaah di jamaah apa tadi? Jamaah takdim. Kerjain zuhur dulu 4 rakaat. Niatnya biasa. Allah, aku niat sholat fardu zuhur jamaah takdim dengan sholat fardu asar. Udah tuh. Yang imam tambahin kalimat imaman atau makmuman yang makmum tuh. Jadi aku niat sholat fardu zuhur jamaah takdim dengan sholat fardu asar, imaman atau makmuman tuh. Kelar zuhur salam, kemudian bangun lagi asar kerjain sama niatnya pas Allah aku niat sholat fardu asar jamak dengan apa? Sholat fardu zuhur imaman atau makmuman tuh begitu. Jadi kita khawatir kalau kita nggak kerjain menjamak dengan cara itu, nanti khawatir apa tadi? Akhirnya kita nggak ngerjain zuhur, juga ngerjain apa? Asar. Padahal walimah resepsi hukumnya apa? Sunnah. Sembahyang hukumnya apa? Wajib. Kenapa yang kalah, yang sunnah, apa yang wajib dengan apa? Dengan yang sunnah. Makanya kita mulai ngerti, yang mulai tahu segala macam tadi itu kerjain tuh. Buru-buru kita tuh, kita bilangin suami kita tuh, kita bilangin, bang sebelum zuhur kita wudu bang. Buat kenapa tuh? Nanti kita jamaah zuhur, di jamaah takdim. Kan nggak mungkin sejam 2 jam. Misalnya mulainya habis zuhur, kelar jam berapa tuh? Jam 4, jam 5 atau maghrib kan lewat tuh. Zuhurnya kagak, asarnya kagak, kadang-kadang maghribnya kagak, isanya kagak, kan begitu. Ngejar yang sunnah tapi yang wajib ada tinggalin. Jelas ya begitu ya. Jadi kita kalau bisa yang udah ngaji begitu tuh. Jadi jamak takdim zuhur dengan apa tadi? Dengan asar. Nanti udah pengen maghrib kan dibersihin tuh make up tuh. Nah bersihin, wudu lagi. Kita kencing segala macam tuh, kencing udah kelar udah rapi segala macam, wudu lagi. Siap-siap nanti menjamak untuk apa? Maghrib dengan apa? Dengan isya tuh begitu. Yang sering kan gak begitu. Sering tuh pengantinan tuh walimah sampai dari kadang-kadang dari habis zuhur sampai malam kan tuh. Sembahyang kagak pengantinnya. Kadang-kadang kita punya mertokau dengan Ahmad Bayu.
dosa, pengen nikah sunnah, dosa dikerjain di situ. Nanti yang mau bukan udah nikah, bukan yang belum nikah. Mau ini deh. Tidak kelepas. Yang belum nikah, yang udah nikah, yang belum nikah, tuh nanti nikah begitu. Ngadain resepsi walimah, yang udah nikah udah kecepat malam-malam. Yang dulu tuh deh, yang belum nikah nanti nih akan datang nih kayak begitu. Jadi sembahyang kita di apa tadi tuh? Di jamaah. Bolehnya hanya jamaah tadi, jamaah tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرب ولصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة
يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام
Allah